गुरु की प्यारी साध संगत जी, लाहौर दे सूबे ने काबल दे सिखां तो गुरु जी वास्ते लियांदे दो घोड़े खो लैने। पिंड रूपे के विच एक दिन गुरु जी दा दीवान सजिया होया सी तां काबल दी संगत नाल गुरु जी दे दो मसंद भाई तारा चंद अते बख्शमल ने आण के बेनती कीती, सच्चे पातशाह आप जी दी कारपेट इकट्ठी करके असी आप जी वास्ते दो बहुत वधिया घोड़े खरीद के काबल तो संगत दे नाल जद लाहौर पुजे तां लाहौर दे सूबे ने वो दोवें घोड़े साडे पासों जबरदस्ती खो लए अते शाही तवेले विच बन लए हन। इस गल दा सानू बड़ा दुख है। असां बड़े प्रेम नाल सेवा करके इन्हां घोड़ियां नूं आप जी दी सवारी वास्ते लियांदा सी। गुरु जी ने धीरज दित्ती अते वचन कीता कि तुहाडे मन दी मुराद पूरी हो जावेगी। तुहाडे वल्लों सानू घोड़े पहुंच गए हन। भाई बिधि चंद ने एक घोड़ा लै आउणा उपरंत विचार करके गुरु जी ने भाई बिधि चंद नूं कहा कि इन्हां प्रेमियां दे मन दी मुराद नूं पूरा करन वास्ते जिमें किमें करके इन्हां घोड़ियां नूं साडे पास लियाउणा कर। एक कारज तेरे ही करन गोचरा है। बिधि चंद गुरु जी तो खुशियां लैके लाहौर नूं चल पिया अते लाहौर पहुंच के एक सिख भाई जिउण दे घर ठहर गया। दूसरे दिन भाई बिधि चंद बड़े चंगे नरम हरे हरे घाह दी पंड खोद के किले दे दरवाजे अगे आण बैठा। शाही घोड़ियां दे तवेले दा दरोगा सौंदे खा घाह दी पंड दा मुੱਲ करके भाई बिधि चंद पासों चुकवा के घोड़ियां दे तवेले विच लै गया अते कहा कि इह घाह इन्हां दोनां घोड़ियां अगे पा दिओ। भाई बिधि चंद ने घाह नूं बड़ी चंगी तरह घोड़ियां अगे रखिया अते फिर आप घोड़ियां नूं अपने कपड़ियां नाल ही मूँह तो पैरां तक बड़ी चंगी तरह साफ कर दिता। इस सफाई नाल घोड़े भी बड़े खुश हो गए, घाह खाण लगे अते दरोगा भी बड़ा खुश होया कि इसने पातशाही घोड़ियां नाल बड़ा प्रेम जता लिया है। इस प्रसन्नता के कारण सौंदे खां ने बिधि चंद नूं कहा, तू रोज ही एक पंड चंगे घाह दी इन्हां घोड़ियां वास्ते लै आया कर अते रात भी घोड़ियां दे पास ही रहा कर। पैसे तैनों महीने की तनख्वाह के हिसाब नाल मिल जाया करनगे। इस फैसले अनुसार बिधि चंद नूं घोड़ियां दे तवेले पास रहण नूं थां मिल गई अते वो रोज ही एक पंड घाह दी लिया के घोड़ियां नूं मालश अते सफाई करके बड़े प्रेम नाल खवाउंदा। सौंदे खा दरोगा बिधि चंद ते खुश बहुत होया। इस तरह करके भाई बिधि चंद ने कुछ दिनों विच ही सब कुछ वेख ताड़ के एक घोड़ा लैके बाहर निकलण दी ब्योंत बना लई। एक दिन भाई बिधि चंद ने अपने सारे साथी नौकरां अते पहरेदारां नूं जलसा करके कबाब दे नाल बहुत शराब पिया के बेहोश कर दिता अते आप घोड़े उत्ते अशवार हो के किले दी पिछली कंध उत्तों उस नूं रावी दरिया विच जो किले दे नाल ही वगदा सी साल मरवा दित्ती। घोड़े नूं दरिया पार करा के भाई बिधि चंद बाणी पढ़दा होया जंगल देश विच गुरु जी पास भाई रूपे के पिंड पहुंच गया। घोड़े नूं वेख के भाई बख्त मल मसंद ने दस्या कि महाराज इस घोड़े का नाम दिलबाग है। गुरु जी ने बिधि चंद उत्ते प्रसन्न होके उसनूं थापी दित्ती अते घोड़े की देखभाल वास्ते भाई जेठे नूं नियजित कर दिता। भाई बिधि चंद ने दूसरा घोड़ा लियाउणा सवेरे जद सौंदे खां नूं पता लगा कि दिलबाग घोड़ा तवेले विच नहीं है तां उसने ये गल पातशाह नूं दसी। पातशाह ने अपने खोजियां नूं घोड़ा लभण वास्ते हुक्म दे दिता। खोजी घोड़े की भाल विच लग गए। इधर भाई बिधि चंद दूसरा घोड़ा लियाउण वास्ते गुरु जी तो थापी लैके लाहौर नूं तुर पए।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਢੰਡੋਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਹੋੜੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਜੂਮ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਲੀ ਫੜ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਏ, ਦਾੜੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇ ਨਜੂਮੀਏ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸੰਗਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰੋਗੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜੂਮੀਆਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਜੂਮੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਲੀ 2-3 ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਘੋੜਾ ਖੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਸੂਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਜੂਮੀ ਰਮਲੀਏ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਗੁਲਬਾਗ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਤਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਈ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਕਸੇਰਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਈ ਕਸੇਰਾ ਹੀ ਨਜੂਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਰੂਪੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦ ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਂਗੜ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਹਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ 4-5 ਕੋ ਦੂਰ ਨਥਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਪਾਸ ਆਪਣੇ 4000 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਢਾਬ ਦੇ 4 ਛੁਪੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਨਿਜਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦ ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਾਜੀ ਦੀ ਧੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ 2 ਘੋੜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਬਦਬਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ 35,000 ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਰੋਦਸੀ ਨੂੰ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 100 ਕੁ ਅਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਥਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੜਾ ਕੜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਨਾਲ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਝੜਪ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਥੱਕੀ ਮਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾਵਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਧਰਾਏ ਅਤੇ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਾਲਾਂ ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਹਵੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸਾਹੀ ਸੈਨਾ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ 1000 ਯੋਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੋ 35,000 ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਛਿਪ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੁਕੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪਟਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਡੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ। ਨਥਾਣੇ ਯੁੱਧ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਢਾਹ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੱਟੜ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਜੋਧਰਾਏ ਅਤੇ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾਂਗੜ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਢਾਬ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।